Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, saints of God. Come, let us worship Him. Let us glorify Him. The Bible says it is good to give thanks to the Lord. It is good to give praise to His holy name. The Bible also says in Psalms, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Let us worship Him. Let us enter His courts with a praise, with thanksgiving, with the sacrifice of our lips, with the sacrifice of our words, and let our lives be an ultimate sacrifice upon His altar, that He may use our lives, that He may glorify Himself using us, vessels chosen for His glory. Hallelujah. Come, let us pray. Father, we worship You, we glorify You, and we honor You, O King of glory. Hallelujah. We honor You, O King of King and Lord of Praise hosts. You, Lord. We worship Your holy name, O Lord, Hallelujah. Father. Yes, Lord. Hallelujah. We glorify Thy name, O Lord Jesus. Yes, Master. We worship You, Jesus. Hallelujah. We bless Thy holy Thank you, name, O Lord, Master. Thank you, Lord. Thank You, O Lord Jesus, for helping us Hallelujah. gather together, O Lord, Hallelujah. Master, to worship You, to honor Amen. You. Amen. Your promise says, where two or three are gathered Hallelujah. in My name, in My presence, Hallelujah. there I am. In one spirit, Lord, we worship You. We come together, whoever's watching, O Lord, Hallelujah. Master, fill their lives, infiltrate their lives with Your glory, with Your presence, O Lord. Amen. Holy Spirit, wherever they are, touch their lives. Lord, take over. Hallelujah. Lord, as they're sitting, whoever needs it, whoever needs deliverance, Lord, let them find it in Your name, O Lord Jesus. Amen. For there is power in the name of Jesus. That the Father has exalted His name above all, that every knee will bow and tongue Hallelujah. confess that Jesus Christ is Lord. We worship You, Master. People sitting in darkness, O Lord, Father. People those who need salvation, Father, Lord, Master. Let them receive You, O Lord, Master, O Hallelujah. Lord, Father. Thank you, Lord. People those who need healing, O Lord, Master, O Lord, Amen. Father. Yes, Yes, Lord. Lord Jesus. Let them be healed. Those who need deliverance, O Lord, Master, let them be delivered, O Lord Jesus, by the power of the Holy Spirit. For Your promise and Your word says, not by might and not by power, but by the Spirit of the Most High God. We Amen. worship You, O Lord Jesus. We worship You. Jesus, let Thy kingdom come and Thy will be done. Holy Spirit, take over this worship. Hallelujah. Thank We you. honor Your name, O Lord, Master. Let Your name be lifted high above all, and let our names, O Lord, Master, Lord, Father, if they don't even be seen, it's okay, O Lord, Master. But, O Lord, Father, You be seen through me. Yes, Lord, let me diminish, but You be glorified, O Lord Amen. Jesus, above all, O Lord, Master. Tu Hallelujah. bade aur main ghatu, Prabhu. Yes, Lord, Father, I worship You, Master, and I give this service and the word into Your hand. As Pastor preaches, let Your word, O Lord, Master, be sown into the hearts as a seed, and let it bear fruit at the right time, O Lord, Master. Yes, Lord, Father. Yes, Father, we worship You, O Lord Jesus. Speak to Your people, O Lord, Master. I ask this prayer in Your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला. ओ राजाचा राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला. ओ राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला. महिमा हो द्या त्याला, ओ महिमा हो द्या
people, when He is with you, no matter what you're going through, no matter what you're experiencing, He is always with you. Remember, when the apostles, when the disciples were in the boat and the storm came, they remembered there's Jesus in the boat. And they called unto Him, Lord, Lord, help us. And with one word, He said, Shalom, and the waters became silent. No matter what you're going through, He is with you. And He shall deliver you from everything, from every adversary. The Bible says, you shall laugh when adversaries come. When destruction comes, you should laugh in the face of destruction. For the shepherd, for the King of glory, for the Lord God Almighty is with you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aradhana, oh Aradhana, Khudavan Yeshu ki Aradhana, Aradhana, oh Aradhana, Khudavan Yeshu ki Aradhana, Aradhana, oh Aradhana, Khudavan Yeshu ki Aradhana, Aradhana, oh Aradhana, Khudavan Yeshu ki Aradhana.
चंगाई चाहिए, आराधना हो, Amen. Hallelujah. यहोवा राफा की आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपने हाथों को उठाकर फिर से एक बार Amen. Hallelujah. Aradhana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Rabashakari kabara. Amen. धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति हो, प्रशंसा हो. Amen. Lord, if we come to your throne of grace, O Lord Master, we worship you, Master. We honor you, O Lord Jesus. We join the choir of angels. We join the 24 elders and we bow before you, O Lord. We bring our crowns before you, O Lord, and we say, worthy is the Lamb of God seated upon the throne. Oh, we worship you, O Lord Jesus. Let thy kingdom come and thy will be done, O Lord Master, in your people's lives, in this place, wherever they're watching, Father, Lord Master, in their families, O Lord Father, in their workplaces, in their churches, O Lord Father. Let a new altar of fire, a new altar of praise, a new altar of glory be rising for you, O Lord. Let our lives, O Lord Master, be the ultimate sacrifice that we bring, O Lord Jesus. And we say, Oh, teri stuti aur आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है, हालेलुया, 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 Lift up your hands and glorify Him and honor Him. For join the choir of angels and sing. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Make this a prayer. With one voice, let us sing this next verse. Let this be a lifestyle, O Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, Amen. तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। Amen. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया,
Holy Spirit of God. Hallelujah. Thank you for your presence, O Lord Master. We worship you, Holy Ghost. We honor you, O Lord. Amen. Touch your people's lives, O Lord Jesus. And I believe, O Lord Master, that you have touched them during this worship. Manifest your glory in their lives, into their homes, O Lord Father. And I give this worship into your hand, and I thank you, O Lord Father. I give the time ahead into your hand. The words, O Lord Master, that come from the pastor's mouth, let them be inspired by you, Holy Ghost. Speak to him and through him to your people. Whatever you want to say, O Lord, say it through his mouth. Use us for your glory and kingdom. Use us, O Lord Father. Spend our lives. Do not spare our lives. Yes, Jesus. We worship you and we honor you. Hallelujah. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise you. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. या आराधनेबद्दल प्रभूच्या नावाला आपण लाखो लाख धन्यवाद. निश्चित ही आराधना होत असताना माझा विश्वास आहे की देवाचा आत्मा आपल्या संगती बोलला असेल. देवाचा आत्मा आपल्याला स्पर्श करतो. आराधनेत आपण देवाला उंचवलेला आहे. प्रियांनो, आज आपण विशेष आरोग्याविषयी पाहणार आहोत. या जगामध्ये अनेक प्रकारचे आजार आहेत, अनेक प्रकारच्या पीडा आहेत, नवीन नवीन प्रकारचे आजार आम्ही पाहत आहोत. आणि या सर्व परिस्थितीमध्ये मनुष्य हैराण आणि बेजार होऊन जातो. आणि या परिस्थितीला त्याला तोंड देण्यासाठी त्याच्याकडे साह्य नसतं, सामर्थ्य नसतं, बळ नसतं. त्यातून पूर्ण सुटका होण्यासाठी या पैशाची गरज आहे, तो देखील नसतो. प्रियांनो, जगात अनेक आजार आहेत, अनेक आजार आहेत, भयानक आजार आहेत. आणि या प्रत्येक आजारांसाठी प्रत्येक एक स्पेशालिस्ट आहे, प्रत्येक एक विशिष्ट वैद्य आहेत प्रियांनो. परंतु लक्षात ठेवा, या जगात आपण पाहत आहोत अनेक आजारांसाठी अनेक वैद्य आहेत. परंतु स्तोत्र 103 मध्ये म्हटलेले आहे, तो तुझे सर्व रोग बरे करतो. एक रोग नव्हे, एक आजार नव्हे, एक पीडा नव्हे, सर्व पीडांना तो निवारण करतो. सर्व रोग तो बरे करतो. आणि सर्व रोग बरे करणारा, अनेक आजार जरी असले तरी एकच वैद्य आहे, एकच डॉक्टर आहे, एकच मुक्तीदाता आहे आणि एकच आरोग्यदाता आहे प्रियांनो. आणि त्याचं नाव येशू आहे प्रियांनो. त्या येशूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याची आम्ही स्तुती आणि प्रशंसा करू, त्याचा आम्ही गौरव करू. प्रियांनो, देवाच्या वचनामध्ये आम्ही पाहत असताना प्रियांनो, देवाचं वचन आमच्याशी बोलत असताना प्रियांनो, मार्कुस सुवर्तमान याच्या 5व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहत आहोत की प्रियांनो, एका स्त्रीच्या जीवनामध्ये जी भयानक आणि भयंकर पीडा आली होती, की ज्या पीडेपासून तिची मुक्तता होऊ शकत नव्हती, तिला आरोग्य मिळू शकत नव्हतं, ती जीवनामध्ये त्रस्त झाली होती, ती वैतागली होती प्रियांनो, बेजार झालेली होती. आणि अशा प्रकारे त्या स्त्रीला कुणीतरी वैद्य भेटलेला आहे. आणि त्या वैद्याच्या मागे, त्या मुक्तीदात्याच्या मागे, त्या आरोग्यदात्याच्या मागे ती गेलेली आहे. म्हणून मार्कुस सुवर्तमान याचा 5वा अध्याय आणि 25व्या वचनापासून आपण पाहत आहोत. आणि तेथे रक्तस्रावाने 12 वर्ष पिलेली एक स्त्री होती. तिने बऱ्याच वैद्यांच्या हातून पुष्कळ हाल सोसून आपल्याजवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चून टाकले होते, तरी तिला काही गुण न येता तिचा रोग बळावला होता. येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून ती त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या कपड्याला शिवली, कारण ती म्हणाली होती, केवळ याच्या वस्त्रांना शिवले तरी मी बरे होईन. तेव्हा लागलाच तिचा रक्तस्रावाचा झळा सुकून गेला व आपण त्या पिढेपासून बरे झाले आहो असा तिला शरीरात अनुभव आला. आपणामधून शक्ती निघाली आहे हे येशूने आपल्या ठाई लागलेच ओळखले आणि गर्दीमध्ये वळून
म्हटले, माझ्या कपड्यांना कोण शिवले? त्याचे शिष्य त्याला म्हणाले, लोक समुदाय आपणाभोवती गर्दी करीत आहे, हे आपण पाहता, तरी आपण म्हणता, मला कोण शिवले? मग जिने हे केले होते तिला पाहाव्यास त्याने स्वभावात बघितले. तेव्हा ती स्त्री आपल्या बाबतीत जे काही घडले ते जाणून ती भीत भीत व कापत कापत त्याच्याकडे आली व त्याच्या पाया पडून तिने त्याला सर्व खराखुरा वृत्तांत सांगितला. तो तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने जा आणि तुझ्या पिढेपासून मुक्त हो. प्रभूच्या वचनाबद्दल आपण देवाला धन्यवाद देऊ. हे वचन परमेश्वर देव आशीर्वादित करो. प्रियानो, आम्ही पाहतो ही स्त्री 12 वर्ष अनेक वैद्यांकडे गेली, अनेक परिस्थितीत तिला दुःख, त्रास, वेदना सहन कराव्या लागल्या, परंतु तिला या पिढेतून मुक्तता किंवा आरोग्य कोणीच देण्यासाठी मिळाला नाही. तिच्याजवळ जे काही होतं ते सर्व तिने खर्च केलं आणि प्रियानो, तरी तिला काहीच प्राप्त झालेले नाही, आरोग्य प्राप्त झालेले नाही. ती चिंताक्रांत झाली, ती बेजार झाली, परंतु तिने कोणाविषयी तरी ऐकलं. तिने ऐकलं प्रियानो. आज सर्व जग येशूविषयी ऐकत आहे, परंतु या रक्तस्रावी स्त्रीने प्रियानो येशूविषयी ऐकलं. तिने ऐकल्याबरोबर तिने निर्णय केला. प्रियानो, निर्णय हा महत्वाचा आहे. आमचा निर्णय, तुमचा निर्णय तुम्हाला प्रत्येक चांगलं, बरं किंवा वाईट हे फळ देणार आहे. म्हणून प्रियानो, निर्णय हा फार महत्वाचा आहे. तिने निर्णय केला. काय निर्णय केला? आता या गर्दीत जाणार आहे, ज्याच्याविषयी ऐकलं त्या येशूकडे मी जाणार आहे. ज्याच्याविषयी मी ऐकलं त्या येशूकडे मी जाणार आहे. आणि जाण्या अगोदर ती म्हटली, 12 वर्षाच्या बिछाण्यावर मी पडलेले होते, पुन्हा त्याच्यावर मी येणार नाही. 12 वर्षाचे रक्तस्रावाचे वस्त्र मी परिधान करून राहत होते, ते पुन्हा आता मी परिधान करणार नाही. जे औषधं मी घेत होते ते आता पुन्हा घेणार नाही, कारण मला रोगमुक्त करणारा यहोवा राफा मिळालेला आहे, येशू मिळालेला आहे. होय, तिचा विश्वास बळावला. तिने विश्वासामध्ये पाऊल उचलला. तिने जगात अनेक वैद्य शोधले, पाहिले, परंतु प्रियानो, ज्या वैद्याला पूर्ण अधिकार होता, पूर्ण सामर्थ्य होतं, त्या वैद्याचं नाव येशू आहे. म्हणून मत्ते 28:18 मध्ये तो म्हणतोय, स्वर्गात आणि पृथ्वी तलावर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे. जो अधिकार त्याच्याकडे होता, त्या अधिकाराच्या द्वारे प्रियानो तो देवाचं गौरव प्रकट करीत होता. आणि त्याच्या अधिकारावर, त्या येशूवर प्रियानो या रक्तस्रावी स्त्रीने विश्वास ठेवला. बचपन से बचपन तक आते जैसे है. परंतु प्रियानो, तिला आपल्या जीवनामध्ये बदल पाहिजे होता. तिने आयुष्यभर आपल्या जीवनात पीडा सहन केली होती, परंतु प्रियानो, तिला आता इथून पुढे जीवनामध्ये बदल पाहिजे होता. कारण बदल करणाऱ्या व्यक्तीकडे ती जात होती, ज्याच्याकडे जीवनामध्ये बदल करण्याचा सामर्थ्य आहे, अधिकार आहे, सत्ता आहे, त्याच्याकडे ती निघाली. अनेकांकडे गेली, परंतु तिने निराशेने परत आली. प्रियानो, शरीराचे हाल करून घेतले, परंतु प्रियानो, ज्याला सर्व शरीरावर अधिकार आहे, ज्याने सर्व शरीर घडवलेले आहे, त्याच्याकडे जाण्यासाठी तिने निर्णय घेतला, कारण तिने त्याच्याविषयी ऐकलं. प्रियानो, आज सर्व जग त्याच्याविषयी ऐकत आहे. त्यांना सर्व गोष्टींची गरज आहे, परंतु त्याच्याकडे जायला आमची तयारी असली पाहिजे. त्याच्यावर विश्वास ठेवायला आमची तयारी असली पाहिजे. ती निघाली. प्रियानो, 12 वर्षाच्या रक्तस्रावामुळे तिच्या शरीरामध्ये रक्त राहिलेलं नाही. तिचं शरीर हे जर्जर झालेलं आहे. एवढ्या गर्दीमध्ये मी कसं जाणार? माझ्या संगती कोणी नाही आहे. परंतु तिच्या संगती प्रियानो तिचा विश्वास होता. देवापासून आरोग्य मिळवायचं असेल तर प्रियानो, जगात त्या स्त्रीचं सर्व धन दौलत सर्व संपलेलं होतं. आता तिच्याकडे काही राहिलेलं नव्हतं. परंतु लक्षात ठेवा, जर देवापासून, येशूपासून आरोग्य मिळवायचं असेल तर विश्वास हे धन तुमच्याकडे पाहिजे. या विश्वास, या धनाच्या सामर्थ्याने तुम्ही आपलं आरोग्य मिळवू शकता. तुम्ही आपल्या जीवनातल्या गमावलेल्या गोष्टी मिळवू शकता. तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये जे हैराण झालेले आहात त्यातून तुम्ही मुक्त होऊ शकता. आपल्या टेन्शनमधून, पीडेतून, त्रासातून, दुःखातून, निराशेतून तुम्ही बाहेर येऊ शकता.
आणि त्यासाठी प्रियानो विश्वास हे धन आमच्याकडे पाहिजे. ही विश्वासाचं धन घेऊन येशूकडे आरोग्य मिळवण्यासाठी निघाले. तिच्याकडे काही नव्हतं प्रिया, तिच्याकडे काही नव्हतं, तिच्याकडे फक्त विश्वास होता. ती म्हटली नाही की एवढ्या गर्दीत मी आता कसे काय जाऊ, परंतु तिचा निर्णय, कारण तिला माहिती होतं मी ज्याच्याकडे जात आहे त्याच्याकडून मी निराशेने परत येणार नाही, तर आशेने माझ्या जीवनात झालेला चमत्कार घेऊन मी येणार आहे. मी जगाला सांगणार आहे की रोगमुक्त करणारा येशू आहे. येशू या नावामध्ये ते सामर्थ्य आहे. आणि प्रियानो ती त्या गर्दीमध्ये शिरली, त्या गर्दीमध्ये गेली, जगाच्या जमावामध्ये ती अनेक वेळेला जाऊन आली. जगाच्या जमावामध्ये जाऊन या युगाच्या चालीरीतीप्रमाणे प्रियानो तिला आता अपॉइंटमेंट घ्यायची गरज नव्हती. या नवयुगाच्या पद्धतीप्रमाणे तिला कुठल्याही हॉस्पिटलच्या रुग्णालयाच्या लाईनीमध्ये राहायची इच्छा नव्हती, कारण तिला क्षणात चमत्कार पाहिजे होता, क्षणात जीवनामध्ये बदल पाहिजे होता. क्षणात बदल करणारा तिला कोणी भेटला नाही. प्रियानो एकच की ज्याच्याविषयी तिने ऐकलं, ज्याच्याविषयी तिने ऐकलं त्याच्या मागे जाण्यासाठी ती निघाली. आणि तो येशू होता, आणि तो येशू आहे, कारण त्याचं वचन सांगतं येशू काल आज आणि युगानुयुग सारखा आहे. इब्री लोकांपत्र 13 अध्याय 8 वचनामध्ये सांगितलंय येशू काल आज आणि युगानुयुग सारखा आहे. आणि प्रियानो त्या युगात जो येशू होता तोच आजही आहे. प्रियानो तुम्ही अनेक त्रासाने पीडाने जर्जर झाला असाल, अनेक वेळेला तुमच्या शरीरामध्ये शस्त्रक्रिया ऑपरेशन झालेले असतील, परंतु तुमचं समाधान झालेलं नाही, पैसा संपलेला असेल, साह्याने मदत देणारा कोणी नाही आहे. परंतु जर तुम्ही जसं या रक्तस्रावी स्त्रीने ऐकलं, तुम्ही जर आज ऐकत असाल की येशू रोगमुक्त करणार आहे, येशूला तो अधिकार आहे, येशूला ते सामर्थ्य आहे, येशूकडे ती शक्ती आहे, तर प्रियानो आजच या रक्तस्रावी स्त्रीप्रमाणे निर्णय घ्या. निराशेमध्ये राहू नका, दुःखामध्ये राहू नका, कष्टामध्ये राहू नका, पीडेमध्ये राहू नका. प्रियानो आजही त्या येशूकडे ती शक्ती आहे, तेच सामर्थ्य आहे. त्याच्यावर विश्वास ठेवा. ही विश्वासाने गर्दीमध्ये गेली. ज्या गर्दीमध्ये येशू आहे त्या गर्दीत ती गेली. हॉस्पिटलच्या लाईनच्या गर्दीमध्ये ती गेली नाही. तिने तो अनुभव घेतला. जगाच्या लाईनीमध्ये ती गेलेली नाही आहे, जगाच्या गर्दीमध्ये ती गेलेली नाही आहे. जगाचा निर्माण करता, उद्धार करता, आरोग्यदाता याच्या गर्दीमध्ये ती गेलेली आहे. जिथे येशू आहे तिथे ती गेलेली आहे, कारण तिला विश्वास होता. आमेन, हालेलुया. तिचं बंधन तुटलं जाणार होतं, तिचा रोग निघून जाणार होता, तिचे सैतान बंधनं तुटली जाणार होती, तिची निराशा दूर होणार होती, तिचा पैसा पुन्हा देवाच्या कृपेने तिच्याकडे येणार होता. तिचा सर्वात मोठा पैसा धन हे आरोग्य होतं प्रियानो. आणि हे आरोग्य हे धन फक्त देवापासून प्राप्त होतं, देवापासून प्राप्त होतं. त्या जिवंत देवाकडे, त्या रोगमुक्त करणाऱ्या येशूकडे ती निघालेली आहे. ती गर्दीमध्ये गेलेली आहे, की ज्या गर्दीमध्ये येशू आहे. मी गर्दीत जाणार पण निराश परत येणार नाही, निराश परत येणार नाही. त्या गर्दीमध्ये ती गेलेली आहे प्रिय. आणि तिचा निर्णय होता मी फक्त त्याने माझ्यासाठी प्रार्थना करावी, त्याने माझ्यावर हात ठेवावा, माझ्यासाठी भविष्यवाणी करावी, अशा कोणत्याही अपेक्षेने ती गेली नाही. तिची अपेक्षा एकच होती, कारण माझ्या विश्वासाचं फळ मला मिळणार आहे. मला आरोग्य देणारी व्यक्ती या गर्दीमध्ये एकच आहे, एकच आहे, ज्याने सारी दुनिया बनवली, त्याने सर्व मानव जातीला तारण उद्धार दिलेला आहे, जीवन दिलेले आहे. त्या गर्दीमध्ये तो येशू आहे. आणि त्याच्याकडे मी जात आहे, त्याच्याकडे मी जात आहे. आणि त्याच्याशी मी बोलणार नाही, त्याला मी सांगणार नाही, कारण तो अंतर्ज्ञानी आहे. त्याच्याकडे तो अधिकार आणि तो सामर्थ्य आहे. मी फक्त त्याच्या वस्त्राला स्पर्श करतो. मी त्याच्या वस्त्राला स्पर्श केल्यानंतर माझा आजार, माझी पीडा यातून मी मुक्त होणार आहे. हा तिच्याकडे विश्वास होता. भीत आणि कापत ती गेलेली आहे. तिचा निर्णय तिने केलेला आहे. पुन्हा मला आता तेच पथ्य किंवा ते औषध मला घ्यायची नाही आहे, त्या वैद्यांकडे मला जायचं नाही. आता मला जायचं जीवन बदलणाऱ्या येशूकडे, रोगातून मुक्ती देणाऱ्या येशूकडे.
रोगातून आरोग्याकडे नेणाऱ्या येशूकडे, माझा अंथरूण बदलणाऱ्या येशूकडे मला जायचंय. आणि ती विश्वासाने निघाली, ती आत्म्याने निघाली, विश्वासाच्या सामर्थ्याने निघाली. आणि तिने ओळखलं, तिने ऐकलं. प्रियानो, आज सर्व जग ऐकत आहे, जग ऐकत आहे. आपला पैसा गमावत आहे, आपल्या सर्व गोष्टी गमावल्या जात आहे, परंतु त्यांना त्यांच्या आरोग्याची शाश्वती नाही आहे, आरोग्य त्यांना मिळत नाही आहे. यासाठी आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. जे आजपर्यंत तुम्ही ऐकलं नसेल ते आज ऐका, आज ऐका. अनेक त्रासात तुम्ही असाल, अनेक संकटात तुम्ही असाल, पिढेमध्ये असाल, आजारामध्ये, असाध्य रोग असेल, असाध्य पीडा असेल, परंतु जे असत्य आहे, जे अशक्य आहे, ते शक्य करण्याचं सामर्थ्य फक्त येशू या नावामध्ये. असंभव को संभव करने वाला येशू आहे, अशक्याला शक्य करणारा येशू आहे. प्रियानो, तुमचं जीवन बदलणारा येशू आहे. प्रियानो, या रक्तस्रावी स्त्रीने निर्णय घेतला. ती गेली, तिने येशूच्या वस्त्राला स्पर्श केला. स्पर्श करता क्षणी प्रियानो, कुठले औषध घेतलं नाही, कुठली ट्रीटमेंट घेतली नाही, कुठली आपली समस्या सांगितली नाही, तर समस्येला निवारण करणाऱ्याकडे जे सामर्थ्य आहे, ज्याला अधिकार आहे, त्याच्या वस्त्राला तिने स्पर्श केला. त्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहेच आहे, पण त्याच्या वस्त्रामध्ये पण सामर्थ्य आहे. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. त्याच्या वस्त्रामध्ये सामर्थ्य. तिने विश्वासाने फक्त त्याच्या वस्त्राला स्पर्श केला. चमत्कार, क्षणात चमत्कार. आमेन. जीवन बदललं. जे 12 वर्षात घडलं नाही ते एका क्षणात घडलेले. जे 12 वर्षात घडलं नाही ते एका क्षणात घडवण्यासाठी प्रियानो, रक्तस्रावी स्त्रीकडे विश्वासाचं धन होतं. या विश्वासाचं धन तुम्ही असाल तर येशूपासून सर्व प्रकारचा अधिकार तुम्ही मिळू शकाल. सर्व प्रकारचे रोग, पीडा, त्रास, यातना, वेदना यातून तुम्ही मुक्त होऊन ते मिळवू शकाल. फक्त विश्वास या धनावर. लक्षात ठेवा, ती विश्वासाचं धन घेऊन येशूकडे गेली आणि त्याद्वारे आरोग्याची संपत्ती तिने मिळवली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. तुम्ही कोण आहात हे तो पाहत नाही, परंतु तुमचं अंतःकरण काय म्हणत आहे, तुमच्या अंतःकरणात काय गरज आहे, तुमच्या अंतःकरणात काय वेदना आहे हे गर्दी समजू शकली नाही. त्या बाईची परिस्थिती गर्दी समजू शकली नाही, परंतु या गर्दीमध्ये तो एक होता, तो येशू. तो येशू त्याने तिची समस्या ओळखली. तिने सांगितलं नाही, परंतु त्याच्याकडे ते सामर्थ्य होतं. ती न सांगता न मागता ते सामर्थ्य त्याच्यामधून निघालं, ती शक्ती त्याच्यामधून निघाली. कारण ती शक्ती स्वर्गीय पित्यापासून त्याच्याकडे आली, कारण तो अभिषेक पित्यापासून त्याच्याकडे आलेला होता. तो अधिकार पित्यापासून त्याच्याकडे आलेला होता. आणि त्याने या जगात जे दुःखित आहेत, पिडलेले आहेत, त्रासात आहेत, संकटात आहेत, नाना प्रकारच्या वेदनेमय आहेत, आपल्या जीवनाचा अंत करण्यासाठी निघालेले आशांसाठी, म्हणून त्याने म्हटलं, या हो कष्टी आणि भाराक्रांत जन्म, तुम्ही सर्व माझ्याकडे. प्रियांनो, आज संपूर्ण जगाला, सर्व दुःखितांना, पीडितांना येशूने बोलावलेले. तुम्ही माझकडे या, त्याने बोलावलेले. येशूला रक्तस्रावी येशूने रक्तस्रावी स्त्रीला बोलावलं नाही, परंतु तिने ओळखलं, हाच माझा रोगमुक्त करणार आहे, हाच माझा आरोग्यदाता आहे. तिने विश्वास ठेवला, तिने विश्वास ठेवला. आज तुमच्याकडे विश्वास आहे काय? अनेक ऑपरेशन झाले असते, सर्व पैसा तुम्ही गमावला असाल, सर्व संपत्ती गमावली असते. येशू म्हणतो, मला तुमचं धन नको, तुमची दौलत नको, मला तुमचा विश्वास पाहिजे. आणि प्रियानो, ही स्त्री आपला विश्वास घेऊन गेली. शरीराने कमजोर झालेली होती, पण विश्वासाने ती बलवान झाली होती. शरीर कमजोर झालेलं होतं, परंतु तिचा विश्वास मजबूत होता.
तिच्या विश्वासाने सर्व अविश्वासाची सत्ता, गर्दीतले येणारे अडखळणं, सैताने येणारे अडखळणं आणि बंधनं पायाखाली तुडवत ते येशूपर्यंत पोहोचले. तिची नजर येशूवर होती, तिची दृष्टी येशूवर होती. ती येशूकडे पाहत होती. गर्दीकडे तिने पाहिलं नाही, परिस्थितीकडे पाहिलं नाही, आपल्या शरीराकडे तिने पाहिलं नाही. तिने येशूकडे पाहिलं, कारण त्याच्या शरीरातून, त्याच्या वस्त्रातून, त्याच्या झग्यातून, त्याच्या कपड्यातून निघणारं सामर्थ्य विश्वासाच्या द्वारे फक्त रक्तस्रावी स्त्रीला दिसत होतं. ते आरोग्याचं सामर्थ्य रक्तस्रावी स्त्रीच्या अंतःकरणामध्ये होतं. तिचा विश्वास ललकारत होता, जा येशूकडे जा, त्याच्या वस्त्राला स्पर्श कर, त्याच्या झग्याला स्पर्श कर. आज तुझं बंधन तुटलं जात आहे, आज तुझ्या जीवनातली पीडा निघून जात आहे, आज तुझी निराशा निघून जात आहे. ओ रबा शाला हा रबा शिखोरी बाला, मुक्तीदाता आज तुमच्या घरामध्ये आला आहे, आरोग्यदाता तुमच्या जीवनामध्ये आलेला आहे. आज त्याचा आवाज तुम्ही ऐका, आज त्याचा शब्द तुम्ही ऐका. हालेलुया. विश्वासाचं सामर्थ्य जर तुमच्याकडे असेल, विश्वासाचं धन जर तुमच्याकडे असेल, आजच उठा, आजच निर्णय करा, आज येशूकडे जा. प्रियानो, ती आपल्या स्वतःकडे पाहत राहिली नाही, ती आपल्या शरीराच्या परिस्थितीकडे पाहत राहिली नाही, तर तिने येशूकडे पाहिलं. तिने येशूकडे पाहिलं. काय आज तुम्ही स्वतःकडे पाहू नका. आज तुमची गरज काय आहे याचा विचार करा, याविषयी निर्णय घ्या. आजपर्यंत मला या बंधनातून कोणी सोडवलं नाही, आजपर्यंत मला या पिढीतून कोणी सोडवलं नाही, आजपर्यंत माझ्या घरातल्या समस्या निवारण झाल्या नाही. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर येशू आहे. आमेन. हालेलुया. येशू या उत्तराने, या नावाने तुमच्या जीवनात, तुमच्या कुटुंबात शांतीचा झरा वाहायला सुरुवात होईल. आनंद तुम्हाला प्राप्त होईल. तुमची बंधनं तुटल्या जातील. तुमच्या आजाराच्या, विकाराच्या बेड्या गळून पडतील आणि तुम्ही आनंदाने त्याचं गौरव कराल, नाचाल, धन्यवाद द्याल आणि जगालाही सांगाल, रोगमुक्त करणारा यहोवा राफा, देवाचा पुत्र येशू आहे. आमेन. त्याने चारी बाजूला पाहिलं, मला कोणी स्पर्श केला. त्याच्या मुखातून हे शब्द निघतात. प्रियानो, जे दैहिक आहेत, त्याचे शिष्य आहेत, परंतु ते ओळखण्याचं आत्मिक सामर्थ्य त्यांच्याकडे नव्हतं. म्हणून ते म्हणतात, गुरुजी, प्रभूजी, एवढी गर्दी तुम्ही पाहता, लोक चेंगरल्या जाते आणि तुम्ही असं कसं म्हणता की मला कोणीतरी स्पर्श केला. ज्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे त्यालाच कळतं माझ्यातलं सामर्थ्य निघालं. येशूकडे ते सामर्थ्य होतं, येशूकडे तो अधिकार होता. म्हणून तो म्हटला की माझं सामर्थ्य, माझ्यातून शक्ती निघाली. कारण रोगमुक्त करण्याची औषध नाही, कुठलं मेडिसिन नाहीये, कुठलं पथ्य नाहीये, शक्ती आहे. ती जिवंत देवाची शक्ती, जिवंत देवाचा पुत्र येशू याच्या ठाई ती वाहत होती, त्याच्याद्वारे ती प्रगट होती आणि ती शक्ती त्या ठिकाणामध्ये प्रगट झालेली आहे. ती बाई त्या ठिकाणामध्ये निराश राहिली नाही. तिने स्पर्श करतात ज्याप्रमाणे प्रियानो विद्युत पॉवर, विद्युत शक्ती आमच्या शरीरामध्ये जाणीव करून देते, त्याहीपेक्षा महान स्पर्श येशूच्या शक्तीच्या सामर्थ्याचा होता. त्या क्षणी तिच्या रक्त स्रावाचा झरा हा सुकल्या गेलेला आहे. त्या क्षणी, क्षणात, कुठलीही ट्रीटमेंट नाही, विश्वासाचं सामर्थ्य, आरोग्य देणाऱ्या शक्तीचं सामर्थ्य क्षणात प्रगट झालं. मला कोण शिवलं, त्याने चहूबाजूला पाहिलं. त्यावेळेला प्रियानो, त्या स्त्रीला कळालं मी लपून राहू शकत नाही. ती भीत आणि कापत, थरथर कापत ती पुढे आली आणि तिने सांगितलं, तिच्या जीवनातली सर्व साक्ष तिने सांगितली.
ती गर्दीला लाजली नाही, घाबरली नाही, भ्यायली नाही, तर जी तिची वस्तुस्थिती होती ती तिने प्रगट केली. एवढ्या जमावात माझा हा भयंकर आजार मी कसा कबूल करू? आजार हा भयंकर आजार महत्वाचा नाही, त्या आजारातून सोडवणारा जो महत्वाचा आहे त्याच्याविषयी तिने सांगायला सुरुवात केली. मी विश्वास ठेवला होता आणि मी येऊन स्पर्श केला. 12 वर्ष मला रक्तस्रावाचा त्रास होता, पीडा होती. ती क्षणात स्वामी येशू गुरु तुझ्या वस्त्राला स्पर्श करतात, तो निघाला. मी मुक्त झाले, रोगमुक्त झाले. धन दौलतीने, डॉक्टर वैद्यांच्या द्वारे नव्हे, डॉक्टर वैद्यांच्या द्वारे माझ्या शरीराला अनेक यातना वेदना पीडा मला सहन करावा लागला. माझं होतं नव्हतं ते सर्व मी त्यांच्या पायावर गमावलं, त्यांच्या स्वाधीन केलं. परंतु आता माझ्याकडे काहीच नव्हतं, एकच होतं आणि एकच गोष्ट माझ्याकडे आता उरली होती आणि ती म्हणजे विश्वास. आणि त्या विश्वासाने जाऊन त्याला तिने स्पर्श केला. तिचं जीवन बदललं गेलं. तिच्या जीवनामध्ये शांती आली, आनंद आला आणि प्रियानो आरोग्य आलं. कारण आरोग्य देवापासून मिळालेलं हे धन आहे प्रिया. आमेन. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियानो, आज या जगात आम्ही पाहतो लोकपती आहेत, करोडोपती आहेत, अब्जोपती आहेत, पैसा आहे, धन आहे, दौलत आहे, सर्व आहे. परंतु प्रियानो, त्यांना एका वेळेला नीट अन्न खाता येत नाही. का? कारण शरीरामध्ये जे आजार आहेत त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं अन्न घेऊन ते मोलवान अन्न खाऊ शकतील, पण ते खाऊ शकत नाही. कारण आजाराने पिढीने त्यांचं तोंड बांधलं गेलं, त्यांची परिस्थिती बांधल्या गेलेली आहे. त्यांना काही करता येत नाही, त्यांचा पैसा त्यांना साथ देत नाही, त्यांचे लोक त्यांना साथ देऊ शकत नाही. प्रियानो, अशा वेळेला फक्त येशूद्वारे प्राप्त होणारी शक्ती, तुमच्यामध्ये असलेला विश्वास. म्हणून त्याने म्हटलं, तू जर विश्वास ठेवशील तर माझं गौरव पाहशील. योहान 11 मध्ये मरेला येशूने सांगितले, कारण विश्वासाद्वारे देवाचं गौरव पाहायला मिळतं. त्या रक्तस्रावी स्त्रीने विश्वास ठेवला आणि प्रियानो, तिने देवाचं गौरव पाहिलंच पाहिलं, तर सर्व जगाला तिने त्या क्षणी विश्वासाच्या द्वारे देवाचं गौरव तिने प्रगट केलं. तिच्या जीवनात घडलेली जिवंत साक्ष प्रियानो, आयाबायांची कहाणी तिने सांगितली नाही, तर जीवनात घडलेलं सत्य तिने प्रगट केलं. कारण प्रियानो, देवाचं वचन सांगतं की सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. योहान 8:32 सांगते प्रियानो, आणि सत्य येशू आहे. प्रियानो, आज जर तुम्ही त्याच्याकडे याल, तो तुम्हाला धन मागत नाही, दौलत मागत नाही. प्रियानो, तुमचा कोणताही आजार असू द्या, कोणती परिस्थिती असू द्या, कोणती पीडा असू द्या, त्याला हाक मारा, त्याला स्पर्श करा. तो तुम्हाला स्पर्श करो या तुम्ही त्याला स्पर्श करो. चमत्कार घडलाच पाहिजे, कारण ते सामर्थ्य, ती शक्ती, तो अधिकार त्याच्याकडे. आपण या क्षणी त्याच्या नावाला धन्यवाद. प्रियांनो, जर आज तुम्ही ऐकत असताना कुठल्या आजारात, त्रासात, दुःखात, पिढेत बांधलेले असाल, तर आज तो तुम्हाला बोलावेल. आज तुम्ही त्याच्याकडे जाऊ इच्छित असाल, तर प्रियांनो, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. आपण प्रार्थना करू. स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो स्वामी. या क्षणी प्रभू, तुझं वचन हे पेरल्या गेलेले आहे, की ज्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे, या वचनामध्ये, ज्या शब्दामध्ये अधिकार आहे, आणि तो शब्द येशू तूच आहे. आणि प्रभू, आज जे विश्वासाने तुला हाक मारणारे लोक आहेत, त्यांच्यासाठी तू तुझा पवित्र आत्मा पाठव. या क्षणी तुझ्या लोकांना मी जाऊन भेटू शकत नाही, परंतु तुझा पवित्र आत्मा जाऊन त्यांना भेटू शकतो. त्यांच्या जीवनात तू चमत्कार कर, त्यांना लागणारं आरोग्य दे, त्यांची बंधनं तुटल्या जाऊ दे, त्यांचा अशक्तपणा तू दूर कर. त्यांच्याकडे धन नाही आहे, दौलत नाही आहे, परंतु आज ते तुझ्या नामाचा धावा विश्वासाने जे करत आहेत त्यांना तू स्पर्श कर. त्यांचं जीवन तू बदलून टाक. तुझा महिमा होऊ दे, तुझं गौरव होऊ दे, तुझी स्तुती होऊ देत प्रभू. आम्ही तुला आग्रहाची आणि नम्रतेची प्रार्थना करतो. तू बडे और मैं एक तू, तुझी वृद्धी हो, माझा ऱ्हास हो प्रभू.
तुला आग्रहाची आणि नम्रतेची प्रार्थना, कारण तू मानव जातीवर प्रीती केलेली आहे. आज तुझ्या प्रीतीमुळे तू कळवळ्याचा देव आहेस आणि तुला आज तुझ्या लोकांचा कळवळा येते. तुझा जखमी हात तू लांब कर, कारण यशया 53 मध्ये तू म्हटलेले आहेस, मला बसलेल्या फटक्याने तू माझं आरोग्य प्राप्त झालं. आणि जे आज जिथे आहेत तिथे विश्वास ठेवतील तर चमत्काराचा अनुभव घे. आज पवित्र आत्म्या तुझ्या महिमा करीता ते सामर्थ्य पाहू दे, ती शक्ती वाहू दे, ती अंधकाराची सत्ता शापित होऊ दे आणि सर्व आजार, विकार, पीडा आणि सैतानी बंधनं येशू नासरीच्या नावात शापित करीत दे. तुझ्या लोकांना तुझ्या गौरवासाठी मोकळं करीत दे. स्पर्श कर, स्पर्श कर. सर्व प्रियजनांना तुझ्या पवित्र आणि सामर्थ्यशाली हातात समर्पित करीत तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद दे, लाखो लाख धन्यवाद देते. या क्षणी प्रभू हे वचन प्रगट करण्याकरिता तुझी कृपा दिली, प्रेज वर्शिप घेण्याकरिता तुझी कृपा दिली, हा समय तू दिला, तुला धन्यवाद देते. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. आमेन.